عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يهترم قدر الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. بينه الدوام فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رأية ثبتت ولا يرى أثر ضر من ربيع العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضافة. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. هذه الخصائص فاهملها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سيدنا الشيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن
وأحمد الشيخنا وشيخنا مربي أرواحنا في حديد يا الدين بالخير والخير، وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ بن عبد العزيز الغريب الشيبي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم إمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وحق الشيخ معين الدين حسن السجزي أنه كان مع الشيخ أجلسني يوما فحضر وقت الصلاة فجدد الشيخ أجلسني الوضوء وسهى عن تخليل الأصابع فهتف هاتف يا أجل تدعي محبة محمد صلى الله عليه وسلم وتكون من أمته وتترك سنته. فحلف الشيخ أجل لا أترك سنة من سننه عليه السلام من وقتنا هذا إلى وقت الموت. وقال الشيخ معين الدين كنت إذا رأيت الشيخ أجل رأيته كأنه ينام فسألته عنه فقال أنا من ذلك الوقت الذي نسيت تخليل الأصابع إلى هذا الوقت في الحيرة
هؤلاء بهذا الوجه محمدا صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وحق الشيخ معين الدين حسن السجزي menceritakan Syekh Mu'inuddin, nama beliau Hasan As-Sajazi radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana ma'a Syekh Al-Jalsari, bahwasanya beliau pernah bersama salah seorang ulama, Syekh Al-Jalsari. Ini dua-duanya ulama. Fahadara waktu salati, maka kemudian datang waktu salat. Fajaddada Syekh Al-Jalsari al-wudu'a, maka Syekh Al-Jalsari memperbaharui wudu'nya, artinya wudu'nya belum batal, kemudian dia wudu kembali. Itulah yang disebut sebagai tajdidul wudu. Jadi kalau ente belum batal wudu, kemudian pengen wudu lagi, diperbolehkan. Wudu yang kedua, yang pertama belum batal, yang kedua wudu kembali, disebut sebagai tajdidul wudu. Jadi Syekh Al-Jalsari beliau pernah memperbaharui wudu'nya. Wasaha an takhlilil asabi, dan beliau lupa untuk menyela-nyela jari-jari tangannya dan jari-jari kakinya. Kan sunnah ya, pas tangan selesai 3 kali kita sunnah untuk tasbih seperti ini. Inilah yang disebut sebagai menyela-nyela jari tangan. Kalau kaki berurutan, menggunakan kelingking tangan sebelah kiri berurutan, dimulai dari kelingking kaki sebelah kanan terus sampai berakhir di kelingking kaki sebelah kiri. Jadi Syekh Al-Jalsari beliau lupa tuh untuk menyela-nyela jari kaki dan jari tangannya pada waktu beliau berwudu. Fahatifun, tiba-tiba ada satu suara, tidak ada sosoknya, hatif disebutnya, memanggil, ya ajal, wahai ajal, tadda'i mahabbata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, engkau mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa takunu min ummatihi, dan engkau adalah termasuk umat Nabi Muhammad, wa tatruku sunnatahu, tapi engkau meninggalkan apa itu? Sunnahnya. Pas Syekh Al-Jalsari dia berwudu, tadi lupa apa itu? Lupa menyela-nyela jari tangan dan jari kaki, pasti lupa. Maka ada seruan, ada panggilan, ada hatif. Hatif itu suara tanpa sosok, manggil, wahai ajal, engkau ini ngaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi engkau meninggalkan sunnah Nabi Muhammad. Fahalafa Syekhu ajal, maka bersumpah Syekh Al-Jalsari. Dalam sumpahnya beliau mengatakan, la atruku sunnatan min sunanihi alaihi salamu min waqtina hadha ila waqtil mauti. Aku tidak akan meninggalkan satu sunnah daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari waktu sekarang ini sampai datang kematian aku. Sampai begitu ya ulama ya, meninggalkan sunnah saja langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekh Mu'inuddin, berkata Syekh Mu'inuddin Al-Imam Hasan As-Sajazi, kata beliau, kuntu idza ra'aitu Syekh ajal, aku apabila melihat Syekh ajal, ra'aituhu ka'annahu yanamu, aku melihatnya seolah-olah dia kayak orang tidur. Jadi sejak waktu dia meninggalkan sunnah Nabi, yaitu menyela-nyela jari tangan dan kaki, kemudian ada suara yang menyekor beliau, kemudian beliau sejak itu langsung kayak orang tidur. Dilihatnya kayak orang tidur oleh Syekh Mu'inuddin Hasan As-Sajazi radhiyallahu ta'ala anhu. Fasa'altuhu anhu, maka aku tanya, kok engkau Syekh Al-Jalsari, engkau ini melek tapi seperti orang apa?
Maka beliau menjawab, ana min dzalikal waqti alladhi nasitu takhlil al-asabi'i ila hadzal waqti fil hayrati. Saya dari sejak waktu saya meninggalkan sunnah Nabi itu, yaitu menyela-nyela dari tangan ke kaki saya, sampai waktu ini saya bingung bagaimana kaifa ulaqi bihadzal wajhi wajha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku nanti berjumpa wajahku ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu di ulama nih. Makanya kita alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Jangan sampai tinggalin apa? Sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama langsung ditegur oleh Allah. Kalau kita nggak ditegur, dimin. Kalau ulama yang dekat dengan Allah ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiyah dan dikayatkan Anil Fudail bin Iyad, dari Sayyidina Imam Fudail bin Iyad, sama seorang ulama, annahu nasiya fil wudu'i ghuslal yadi marrataini. Syekh Al-Fudail bin Iyad, beliau pernah kelupaan waktu wudu, membasuh tangan hanya 2 kali basuhan saja. Kan tangan berapa kali itu dibasuh? 3 kali. Syekh Al-Fudail bin Iyad membasuh tangan 1 hari hanya 2 kali pada waktu beliau berwudu. Falamma shalla wa nama fi tilkal lailati, tatkala beliau kelar salat kemudian beliau tidur di malam itu, ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, beliau bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama ini ya, ulama masyaallah demikian. Mereka semua bertemu, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu tidur dan sadar. Faqala, Nabi tegur, ya Fudail, wahai Fudail, al-ajabu minka annaka tatruku fil wudu'i sunnati. Luar biasa engkau meninggalkan pada waktu wudu sunnah aku. Nabi tegur. Pada waktu Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu membasuh tangan hanya 2 kali. Beliau salat, beliau tidur di malam itu, kemudian bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tegur, wahai Fudail, luar biasa engkau meninggalkan sunnah aku pada waktu berwudu. Fantabahal Fudailu min haibatihi, maka Sayyidina Fudail bin Iyad langsung bangun karena karismatiknya luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajaddadal wudu'a min awwalihi, kemudian beliau memperbaharui wudunya dari awal kembali. Wa wazafa ala nafsihi 500 rak'atin ila sanatin, dan beliau mewajibkan dirinya melakukan salat 500 rakaat sampai selama setahun. Kafaratan lidzalika, karena membayar kafarat pernah meninggalkan satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kayak begitu ulama ya. Sampai kayak begitu. Makanya kita jangan sampai ninggalin apa? Sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafa'ana Allah bihi wa bisairil awliya wa razaqana ittiba'ahu. Wa nawaqiluhu, dan hal-hal yang bikin batal wudu, tayakkunu khuruji ghairi manihi walau rihan min farjin. Seseorang yakin keluar dari kemaluannya bukan air mani, sekalipun hanya berupa angin dari kemaluannya, keluar kentut ya, itu batal wudu. Jadi apabila ada orang yang kencing, batal wudunya, atau dia buang air besar, batal wudunya, atau ada orang yang kentut buang angin, maka juga dihukumkan batal wudunya. Yang kedua, wa ghalabatun 'alal aqli. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal, hukum wudunya menjadi batal. Tidur batal wudu kita. Tapi la binaumin mumakkinin maq'adahu, tidak batal wudu dengan tidur yang orang itu duduknya memantapkan tempat duduknya begini tuh.
Jadi dia tidur, tapi begini duduknya tuh. Artinya nggak bergeser, nggak mengangkat ke arah kanan, juga nggak mengangkat ke arah kiri, nggak ke depan, nggak ke belakang. Jadi tidurnya begini tuh. Dia tidur melenggut, tapi tempat duduk tetap apa? Tetap posisinya seperti ini, mantap gitu. Sekalipun dia tidur, wudunya dihukumkan tidak batal. Tuh. Kalau ngaji tidur memang paling enak ya, paling enak paling tidur. Heran kita kalau lagi ibadah tidur kantuk luar biasa. Baca Quran sebentar udah apa? Udah muak, udah ngantuk. Ngaji sebentar udah apa? Nah, coba ngobrol ya. Coba main handphone berjam-jam, nggak bakal ngantuk, melek mata kita. Ada yang bilang itu setannya, bukan, ente-nya setan. Bukan setan, bukan jalan-jalan setan, kitanya setan, lawan setan. Tahu Allah bilang la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan salahin setan, salahin diri sendiri. Jadi kalau tidurnya begini, nggak batal. Sekalipun mata apa? Mata merem, sekalipun ngantuk, sekalipun tidur, maka dihukumkan wudunya tidak batal. Tapi kalau sudah ngangkat kanan, ngangkat kiri, atau ke depan, atau ke belakang, maka wudunya dihukumkan bagaimana? Batal wudunya. Jadi hilang akal dengan sebab wudu, maka wudunya dihukumkan tidur. Apa dihukumkan? Dihukumkan batal. Hilang akal dengan sebab tidur, maka wudunya dihukumkan batal. Kemudian wa massul farji adamiyyin bi batni kaffihi, memegang kemaluan depan orang dengan perut telapak tangan. Pakai ini ya, pakai ini. Jadi ente kalau seandainya megangnya begini, batal tuh. Tapi kalau pegangnya begini, nggak batal tuh, nggak batal. Jadi kalau pegangnya begini nggak batal. Tapi kalau pegang begini, dihukumkan apa? Batal untuk kita tuh. Gatal misalnya, garuknya begini, nggak batal tuh. Tapi kalau begini garuknya batal. Jadi yang bikin batal kalau pegang kemaluan dengan apa ini? Dengan perut telapak tangan, dihukumkan batal. Kemudian watalaqi basyaratai dzakarin wa unta bikibarin la ma'a mahramiyatin. Bertemunya dua kulit laki-laki perempuan yang sudah akil balik, yang tidak ada hubungan mahram. Dengan perempuan itu kita boleh nikah. Kemudian kesenggol kita dengan perempuan itu, maka wudu kita batal. Wudu itu perempuan juga dihukumkan apa? Batal tuh. Tapi kalau pakai apa? Ada penghalangnya. Misalnya begini kita, sekelar sembahyang, bini kita cium tangan, tapi dipakein apa? Dipakein anak bini kita, atau dipakein sorban, maka dihukumkan wudunya tidak batal. Jadi kalau yang batal bila langsung apa tadi? Langsung bertemu antara kulit dengan kulit. Ibu dengan anak kandung nggak batal. Ponakan dengan bibirnya nggak batal, dihukumkan. Cucu dengan neneknya nggak batal wudunya. Tapi istri dengan kita dihukum apa? Dihukumkan batal wudu kita, batal wudu istri kita karena bukan mahram. Wa yahrumu bil hadathi salatun, haram kalau tanpa wudu salat nggak boleh ya. Salat harus menggunakan wudu. Wa tawafun juga haram, tawaf tanpa wudu. Wa sujud haram tanpa wudu. Orang sering pulang umrah, pulang haji, turun dari pesawat langsung ada sujud syukur, bukan, itu nyungsruk namanya tuh. Sujud syukur begitu. Sujud syukur itu harus menghadap ke arah kiblat, harus syukur terlebih dahulu, tempatnya nggak boleh ada najis. Itu yang merupakan syarat daripada sujud syukur sama dengan sholat. Jadi orang sujud syukur, sujud tilawah wajib harus ada wudunya. Wa massu
masu wa hamlu ma kutiba fihi Qur'anun lidirasatin, menyentuh dan membawa sesuatu yang tertulis padanya Quran untuk belajar. Kayak surah Yasin yang dibikin buat acara 7 hari, 14 hari, 40 hari. Itu bagaimana hukumnya? Hukumnya Quran. Dipegangnya wajib menggunakan apa? Menggunakan wudu. Itu hukumnya Quran. Makanya kalau kita ngerti, pertama, taruh meja di situ. Jangan sembarangan. Taruh di atas, jangan di bawah. Kelar selesai baca Yasin, selesai tahlilan, Quran diambil lagi tuh. Kumpulin lagi, diambil lagi. Takut nanti ada orang yang nggak ngerti, atau ngerti tapi dia teledor. Akhirnya itu Yasin taruh di mana? Taruh di bawah. Hukumnya nggak boleh berdosa di hadapan Allah. Jadi megangnya wajib menggunakan wudu, juga bawahnya wajib menggunakan wudu. Sama dengan undangan. Undangan bikin tertulis kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis surah Ar-Rum ayat yang sekian, ditulis tuh. Ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Itu sudah dihukumkan mushaf. Orang yang bikin itu undangan, orang yang bawa itu undangan, orang yang nyebar itu undangan, orang yang menerima itu undangan, wajib ada apanya? Ada wudunya. Yang lebih parah lagi, selesai baca undangan, padahal ada bismillah menggunakan bahasa Arab, padahal surah Ar-Rum ditulis dengan bahasa Arab, ya baik, dibuang ke tempat sampah. Makanya ente udah ngerti, kalau bikin undangan nggak perlu menggunakan bahasa Arab, bahasa Latin aja udah. Assalamualaikum ya bahasa Latin, bismillah juga bahasa Latin. Jadi memegang, membawa sesuatu yang tertulis padanya Al-Quran untuk belajar, maka dihukumkan adalah tidak diperbolehkan bila tidak ada wudu. La ma'a tafsirin zada alaihi, tidak apa-apa bila ada ayat Qur'annya tapi disertai dengan tafsir, yang tafsirnya lebih banyak daripada ayat Qur'annya. Boleh, silakan kita pegang tafsir di mana itu ayat lebih sedikit daripada tafsirnya, banyakkan tafsirnya, maka boleh memegang kitab tafsir tanpa ada wudu. Wala qalbu waraqihi bi'udin illam yanfasil alaihi, juga tidak apa-apa membalik kertas Quran menggunakan kayu jika tidak terpisah atasnya. Kita nggak ada wudu, kita pengen balik apa? Pengen balik kertas daripada Al-Quran, jangan pakai tangan, tapi pakai apa? Pakai kayu, atau pakai pulpen, atau pakai pensil. Kenapa demikian? Karena kita dalam kondisi tidak berwudu. Wa yajibu ala nahwil wali, wajib atas umpama seorang wali, ayah, ya, kakek, paman, man'u ghairi mumayyizin mushafan walauhan fihi Qur'anun, untuk mencegah anak yang belum tamyiz, anak yang belum berusia 7 tahun, untuk memegang mushaf atau papan tulis yang ada padanya Quran, walau ba'dha ayatin, sekalipun setengah daripada ayat. Anak kecil belum 7 tahun megang juz amma, dia nggak pakai wudu, si bapak, si kakeknya, si pamannya wajib melarangnya, nggak boleh itu, nggak boleh. Ya sekarang nggak ngerti ya, sekarang bawa itu juz amma dipegang. Jadi anak yang belum berusia tadi berapa tahun? 7 tahun, si wali wajib apa? Melarang itu anak jangan megang apa? Jangan memegang Al-Quran, juga jangan megang papan yang ada padanya Al-Quran. La mumayyizin lihajatihi, kecuali anak yang tamyiz, yang sudah berusia 7 tahun, boleh, nggak apa-apa itu. Anak kecil udah berusia 7 tahun, kemudian ini anak belajar apa? Juz amma, belajar Quran, belajar Iqra, kan ada apanya tuh? Ada ayat Qurannya tuh.
dipegang, ini anak belum berwudu atau tidak berwudu, tapi sudah menginjak usia tamyiz, yaitu usia sudah mencapai 7 tahun, maka tidak apa-apa hukumnya. Yang nggak boleh tadi bila itu anak belum berusia 7 tahun. Jadi yang di bawah 7 tahun, si bapak, si kakek, si bapak atau si gurunya jangan ngasih dia megang apa? Megang Al-Quran atau papan tulis yang di dalamnya ada Al-Quran. Tapi kalau sudah berusia 7 tahun, maka diperbolehkan hukumnya. Ini perhatian tuh, perhatian guru-guru yang ngajar anak-anak kecil tuh, dia perhatiin bila ini anak belum berusia 7 tahun, maka jangan kasih apa? Jangan kasih megang Iqra, megang juz amma. Kalau sudah berusia 7 tahun baru diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya bani as-samawati wal ard. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Rasulullah, salamun alaika
warahmatullahi wabarakatuh.